قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جب پڑھنا شروع کیے ہیں تو آپ رکتے نہیں ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھ دیا، سورہ انعام پڑھ دیا، آگے کی سورتیں پڑھ دی، 1 2 پارہ 3 پارہ 5 پارہ پڑھ دیا، 10 پارہ پڑھ دیا، یہاں تک کہ 15 پارہ مکمل کر دیا۔ استاد نے کہا بچہ میں تجھے تحفظ پڑھا رہا تھا، تو نے 15 پارہ سنا دیا، آخر یہ 15 پارہ کا حفظ کہاں کیا تھا؟ استاد نے کہا حضور بات صرف اتنی ہے، ماں 15 پارہ کے حافظہ تھی، اگر 30 پارے کی ہوتی عبد القادر ماں کے پیٹ سے 30 پارے کا حافظ بن کے نکلتا۔ ماں سیر و سیاحت کی نیت سے نکلے ہیں اور گزر رہے ہیں، وقت جو ہے افطار کا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے افطاری کے لیے آپ کے پاس کوئی اور سامان نہ تھا، آپ نے دریا میں ایک سیب کو تیرتے ہوئے دیکھا، اس نہر میں دریا سے تیرتے ہوئے سیب کو اٹھایا اور اس سیب سے آپ نے افطاری کر لیا۔ سیب کو کھانا ہوتا ہے، افطار کرنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے اے ابو صالح یاد رکھ جس سیب سے تو نے افطاری کیا ہے، جس سیب سے تو نے افطار کیا ہے، یہ سیب کس کا ہے یہ تجھے معلوم نہیں، یہ کس مالک کا ہے تجھے معلوم نہیں، تو نے اجازت بھی نہیں لی ہے، بغیر اجازت کے مالک کے تو نے سیب سے افطار کر لیا ہے۔ اے ابو صالح اگر قیامت کے دن رب تجھ سے پوچھ لے تو نے سیب بغیر اجازت کے کیوں کھایا، قبر میں اگر اسی سیب کی وجہ سے تجھے عذاب میں گرفتار کیا جائے، اگر اسی سیب کی سبب تجھے عذاب میں ڈال دیا جائے، تیری قبر میں عذاب ڈال دیا جائے، اے ابو صالح اس وقت کیا کرے گا؟ حضرت ابو صالح کے پاس جا کر ان سے معافی سیب کی کروا لیا جائے۔ سوچا، خیال آیا کہ نہر میں تیرتے ہوئے سیب کو دیکھا ہے، نہر کے کنارے سے ہی گزرا جائے، ہو سکتا ہے آگے اس کا مالک ہو، آگے سیب کا باغ موجود ہو۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اسی دریائے دجلہ کے کنارے سے چل پڑے ہیں اور آپ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، کافی دوری پر آپ نے ایک خوبصورت باغ دیکھا، جس باغ کے پیڑ پر پھل جو ہے لدے ہوئے تھے، ان کی ٹہنیاں، ان کی شاخیں دریائے دجلہ میں جو ہے لٹکی ہوئی تھی، اور جو پھل پک رہے تھے وہ دریائے دجلہ میں ہوا کے جھونکوں سے وہ پھل ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہا تھا۔ آپ کے دل میں فیصلہ ہوا، دل نے فیصلہ کیا اے ابو صالح یقیناً اسی پیڑ کا وہ پھل ہے، اسی باغ کا وہ پھل ہے، اسی باغ کے مالک کا وہ پھل ہے جو دریائے دجلہ میں تیر رہا تھا، جس سے میں نے افطار کیا ہے۔ حضرت شک میں داخل ہو جاتے ہیں اور مالک کو تلاش کرتے ہیں، مالک کی جستجو میں جاتے ہیں، پتا چلتا ہے کہ مالک فلاں کونے میں ہے، لیکن مالک کے بارے میں معلوم چلتا ہے مالک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا ولی کامل ہے۔ شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس مالک اللہ کے برگزیدہ سیب کے باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اے سیب کے مالک، اے باغ کے مالک، سن لیجئے ایک پیڑ سے ایک سیب جو ہے گرا تھا جو دریائے دجلہ میں تیر رہا تھا، افطار کا وقت تھا، میں نے کھا لیا ہے، اے عبداللہ سومائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پھل کا میں آج معافی کروانے آیا ہوا ہوں تاکہ وہ پھل مجھے معاف کر دے، وہ بغیر اجازت کے جو میں نے کھایا ہے اسے معاف کر دیا جائے۔ حضرت شیخ ابو صالح کا اتنا کہنا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ سومائی ادھر کشف کے حالت میں تھے، آپ پہلے ہی معلوم کر چکے تھے کہ حضرت شیخ ابو صالح میری بارگاہ میں سیب کی معافی کروانے آ رہے ہیں، وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے ایک نوجوان آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ سومائی جو باغ کے مالک تھے انہوں نے کہا معاف تو کر دیا جائے گا، معافی تو کر دی جائے گی، لیکن اس کی چند شرطیں ہیں۔ ایک شرط بیان کرتے ہیں 10 سال تک آپ کو باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، باغ کی دیکھ بھالی کرنی پڑے گی، دیکھا بھالی 10 سال تک جب کر لو گے تو پھر اگلی شرط ہم بیان کریں گے، تب تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو صالح شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ایک سیب کھانے پر 10 سال باغ کی رکھوالی کیا جائے، آپ راضی ہو جاتے ہیں، رکھوالی میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سومائی جو باغ کے مالک تھے 10 سال حضرت شیخ ابو صالح کے ہو جانے کے بعد عبداللہ سومائی نے اپنی بارگاہ میں ابو صالح کو بلایا اور کہا سنو تمہارا 10 سال کا مدت پورا ہونے والا ہے، یہ مدت پوری ہونے والی ہے، 10 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے، سنو میری اس سے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جن میں 5 عیب ہے، اگر وہ میری شرط قبول کرو گے تو سیب معاف کر دیا جائے گا، ان کے اندر مگر 5 بڑے عیب ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح نے کہا وہ 5 عیب کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ سومائی نے کہا ان کے اندر 5 بڑی عیب ہے، وہ عیب نمبر 1 یہ ہے کہ ان کی آنکھوں سے وہ اندھی ہے، ہاتھ سے وہ جو ہے لنجی ہے، کان سے وہ بہری ہے، زبان سے وہ جو ہے گونگی ہے، پاؤں سے وہ لنگڑی ہے، یہ 5 عیب بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ
शेख अबू सालेह ने आलम जवानी में ख्याल और फिक्र में मुब्तला हो गए और सोचने लग गया जिंदगी का फैसला है, जिंदगी का फैसला है, पूरी उम्र इस औरत के साथ गुजारना है, इसी के साथ शादी करना है, 5 ऐब वाली जो बड़ी ऐब है इसके साथ मुझे शादी करनी है और पूरी जिंदगी इससे गुजारना है। लेकिन दोस्तों हजरत शेख अबू सालेह ने सोचा जवानी तो फानी है, जिंदगी तो फानी है, जिंदगी चंद दिन की है, कट जाएगी, आखिरत की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है, इसीलिए अगर सेब की माफी हो गई तो आखिरत की रुसवाई से बच जाऊंगा। ये फैसला करते हुए एक तूफान बरपा हुआ। इतने में दिल में ख्याल आया फैसला कर दिया जाए, हाँ में बात कह दी जाए। हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने आलम जवानी में इस 5 तरह के ऐब वाली जो शर्तें बयान की गई थी हजरत अब्दुल्ला सोमई ने बयान जो किया था, हजरत शेख अबू सालेह ने कहा मैं उस लड़की से निकाह को तैयार हूं। अल्लाह अल्लाह, वो वक्त आता है निकाह हो जाता है। हजरत शेख अबू सालेह अपनी बीवी के कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे में जैसे ही दाखिल होते हैं हजरत अब्दुल्ला सोमई की बेटी अपनी बिस्तर पे बैठी हुई होती है। हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह ने देखा जिस औरत के बारे में मुझे 5 ऐब बताए गए थे वो पांव से भी अच्छी है, वो हुस्न जमाल के पैकर है, उनकी आंखें भी अच्छी है, उनकी जबान भी अच्छी है, वो सुनती भी है, वो देखती भी है, वो बोलती भी है, उनके हाथ भी अच्छे हैं। आपने ख्याल किया कहीं कोई गलत औरत के पास तो नहीं आ गया हो, इसी फिक्र में फौरन दरवाजे से बाहर निकलते हैं। हजरत अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं अब्दुल्ला सोमई कहीं किसी गैर महरम के पास तो नहीं गया, किसी और औरत के पास तो नहीं गया। अब्दुल्ला सोमई ने कहा बात क्या है? कहा आपने कहा था अंधी है, वो बहरी है, वो गूंगी है, हाथ से लुंजी है, पांव से लंगड़ी है, मगर उनका सब कुछ सही सलामत है। वो बहुत ही हसीन और जमील है, खूबसूरत का पैकर है, उसमें जमाल की मलका है, बताए तो सही कौन है? अब्दुल्ला सोमई ने कहा हाँ हाँ वही तेरी बीवी है जो मेरी बेटी है, जिनको उम्मुल खैर फातिमा सानी का मैंने नाम दिया है। सुनो वो हाथ से लुंजी है इसलिए कि आज तक गलत तरफ उनका हाथ नहीं बढ़ा, उनकी आंखें अंधी इसलिए हमने कहा था, गलत चीजों को कभी देखा नहीं था, जबान से गूंगी इसलिए है इसलिए कि उन्होंने कभी गलत बात नहीं कही थी, कान से बहरी इसलिए है कि गैर महरम की आवाज न सुनी, पांव से लंगड़ी इसलिए कहा था कभी गलत तरफ कदम न बढ़ा था। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला सोमई की इस आवाज को सुनकर हजरत शेख अबू सालेह अपने कमरे में दाखिल होते हैं। यकीनन दोस्तों जब हजरत अब्दुल्ला सोमई की बेटी जैसी उम्मुल खैर फातिमा जैसी माँ हो और हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा जिन्होंने 10 साल एक शेर के एवज रखवाली की बात की, ऐसा अगर बाप हो और वैसी माँ हो तो बच्चा शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है, बच्चा गौसे पाक पैदा होता है, बच्चा वलियों का इमाम बन के पैदा होता है, बच्चा वलियों का सरदार पैदा होता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत होती है और विलादत के बाद आपकी उम्र जब मदरसे जाने की होती है आपको मदरसे की दहलीज पर छोड़ा जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने उस्ताद की बारगाह में ज़ानो अदब तय करके बैठे होते हैं और उस्ताद सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आलम तिफ्ल में है, जो बचपने में है, आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तावुज़ व तस्मिया पढ़ा रहे हैं। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, मगर जब पढ़ना तीसरी बार या आपने जब पढ़ना शुरू किया सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पढ़ना शुरू किए हैं तो आप रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। आपने सूरह बकरा पढ़ दिया, सूरह अनाम पढ़ दिया, आगे की सूरतें पढ़ दी, 1 2 पारा 3 पारा 5 पारा पढ़ दिया, 10 पारा पढ़ दिया, यहाँ तक के 15 पारा मुकम्मल कर दिया। उस्ताद ने कहा बच्चा मैं तुझे तावुज़ पढ़ा रहा था, तूने 15 पारा सुना दिया, आखिर ये 15 पारा का हिफ्ज़ कहाँ किया था? उस्ताद ने कहा हुजूर बात सिर्फ इतनी है, माँ 15 पारा के हाफिज़ा थी, अगर 30 पारे की होती अब्दुल कादिर माँ के पेट से 30 पारे का हाफिज बन के निकलता। माँ सुबह शाम 15 पारा पढ़ती थी, मैं पेट में रह के चुप चुप के सुन लिया करता था, यही 15 पारा मैंने माँ के पेट में हिफ्ज़ कर लिया। वो अब्दुल कादिर जिलानी जो माँ के पेट में रहकर 15 पारा का हाफिज़ कुरान बन जाए, ऐसे को अब्दुल कादिर जिलानी फिर जाकर बंदा इतने बड़े मकाम और मर्तबे पर फाइज होता है। दोस्तान मोहतरम, सरकार